Hello dear students, good morning to all of you. In the last video lecture session, we discussed about the perception and the motivation of the unit number 2, right? And in this video lecture session, I will discuss about the theories of motivation. So these theories of motivation are divided into the two parts, so you can easily understand this theory of motivation. According to point of view examination, these theories of motivations are very important, so you should learn about it, okay? So let's start it. First one, there are the motivation process. Okay, how you give the motivation to the other person. First one, there are the unsatisfied need. It's converted to the tension. એક્ઝામ્પલ સાથે જ તમને સમજાવું કે કોઈ એક પર્સન છે, બરાબર છે, એની કોઈ એક નીડ છે જે અનસેટિસ્ફાઈડ છે. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ એમ્પ્લોય છે, એને પ્રમોશન નથી મળ્યું, બરાબર છે, તો એની અનસેટિસ્ફાઈડ નીડ છે. એનાથી શું ક્રિએટ થશે? તો કે એને જે છે એ ટેન્શન ક્રિએટ થશે. ટેન્શન ક્રિએટ થશે, ઇટ્સ ડ્રાઇવ્સ ટુ સર્ચ અ બિહેવિયર, કે જેના કારણે એનું બિહેવિયર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એ ચેન્જ થશે. ઇટ્સ કન્વર્ટેડ ટુ ધ સેટિસ્ફાઈડ નીડ. જો તમે એને છે એ પર્સન એને પ્રમોશન આપો છો તો એની નીડ જે છે એ જે જરૂરિયાત છે એ સંતોષાઈ જાય છે, જેના કારણે એનું ટેન્શન પણ ઓછું થશે. ઇટ્સ રિડક્શન ઓફ ધ ટેન્શન એન્ડ ધ ડિટર્મિનેશન ફોર ધ ફ્યુચર નીડ. અને બીજી એક ફ્યુચર નીડ જે છે એ પણ ઊભી થશે, બરાબર છે. સો આ ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસ છે મોટિવેશનની, બરાબર. Then after આપણે જે મેઇન ટોપિક છે કે મોટિવેશન થિયરીઝ, રાઈટ. સો હિયર દેર આર ધ ફર્સ્ટ વન, દેર આર ધ ટ્રેડિશનલ થિયરીઝ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ફિયર એન્ડ ધ પનિશમેન્ટ થિયરી, reward theory, carrot and stick theory. Then modern theories, you should learn about the modern theories. તમારા એક્ઝામમાં જે છે એ મોડર્ન થિયરીસ જ પૂછાશે, બરાબર છે. એમાં છે મેસ્લોસ હાયરાર્કી નીડ થિયરી, હર્ટ્સબર્ગ હાઇજેનિક થિયરી, મેકજોર્જ એક્સ એન્ડ વાય થિયરી, ઝેડ થિયરી. Then after Vroom's expectancy theory, 3 need theory. Okay, so in this video lecture session, you should learn about the Maslow's hierarchy need theory, Herzberg theory, McGeorge X and Y theory, Vroom's expectancy theory, and 3 need theory. Then after Z theory, equity theory, and the ERG theory. Okay, there are the 3 remaining theories. You should total learn 8 theories regarding this motivation. In this video lecture session, I discuss about the first 5 theories: Maslow's needs hierarchy theory, Herzberg hygienic theory, then McGeorge theory X and Y, Vroom's expectancy theory, and 3 need theory. And then after in the second video lecture, I will discuss about the Z theory, ERG theory, and the equity theory. Okay, so you should learn this 8 theory very thoroughly. Okay, so let's start it. First one, there are the traditional theories. In this that there are the fear and punishment theory. So in this theory, managers develop the strategy for the forcing people to work by threatening to punish or dismiss them or cut their rewards if they did not work well. કે fear અને punishment theory છે, તો એમાં મેનેજર જે છે એ શું કરે છે, તો કે એ એવી સ્ટ્રેટેજી બનાવે છે કે એ એવી સ્ટ્રેટેજીનો યુઝ કરે છે કે એક જાતનું ફિયર, બરાબર છે, ડર જે છે એ બનાવે છે કે કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ છે એને એવું કહેવામાં આવે છે જો તમે વર્ક નહીં કરો તો તમને રિવોર્ડ્સ આપવામાં નહીં આવે અને તમારી સેલરી જે છે એ પણ કટ કરવામાં આવશે. સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ફિયર એન્ડ પનિશમેન્ટ થિયરી, રાઈટ. This philosophy is characterized by the thinking of aggressive and the authorities manager. કે આ જે થિયરી છે એ જે મેનેજર ખૂબ જ એગ્રેસિવ હોય, બરાબર છે, વધારે પડતા એગ્રેસિવ હોય, એના દ્વારા જે છે આ થિયરી બનાવવામાં આવી છે. Then there was a tight control and the rigid supervision on the worker. કે આ જે થિયરી છે એમાં ખૂબ જ કંટ્રોલ રાખવામાં આવે છે એમ્પ્લોઈઝ ઉપર. એમને કોઈ પણ જાતની કહેવાય કે ફ્રીડમ એ આપવામાં આવતી નથી, બરાબર છે. એટલા જ માટે એને ફિયર અને પનિશમેન્ટ થિયરી કહેવાય છે. Second one is a reward theory. This theory tries to establish a direct relationship between the efforts and the reward. કે અહીંયા આ જે થિયરી છે એનું મેઇન વર્ક શું છે કે જેવું તમે એફર્ટ કરશો એવું જ તમને સામે રિવોર્ડ મળશે, બરાબર છે. ગુડ એફર્ટ કે જે સારો વર્ક કરશે તો એને રિવોર્ડ સારું મળશે, જે સારું કામ નહીં કરે તો એને રિવોર્ડ આપવામાં આવશે નહીં. તો આ જે થિયરી છે એટલા માટે એને રિવોર્ડ થિયરી કહેવામાં આવે છે.
બેઝિસ ઓફ ધીસ પીસ ઓફ રેટ સિસ્ટમ ઓફ ધ વેજીસ, કે અહીંયા શું કરવામાં આવે છે કે જેટલું સારું કામ કરશો એના બેઝિસ પર એમને જે છે એ રિવોર્ડ આપવામાં આવશે. Based on this standard, the manager should decide on the degree of the rewards and the penalties. કે અહીંયા જે છે એ મેનેજર ડિસાઇડ કરશે કે કયા સ્ટાન્ડર્ડથી વધારે સારું કામ કરશે તો એને રિવોર્ડ આપવામાં આવશે અને કયા સ્ટાન્ડર્ડથી ઓછું કામ કરશે તો એમને જે છે એ પનિશમેન્ટ આપવામાં આવશે. બરાબર. Then the carrot and stick theory. This theory is suggested the combination of both reward and penalty for the motivation. કે અહીંયા જે છે બંને થિયરી જે આપણે હમણાં સમજ્યા, પનિશમેન્ટ થિયરી અને રિવોર્ડ થિયરી, એ બંનેનું મિક્સચર છે carrot and stick theory. This is based on the strategy of the putting carrot on the front of the donkey and hitting it with the stick from the behind, so it has to run. ઓકે, કે અહીંયા શું કરવામાં આવે છે કે ડોંકી હોય તો એને શું કરવામાં આવે, કેરોટ પણ આપવામાં આવે અને સ્ટીક પણ મળવામાં આવે. એટલે કે અહીંયા જે છે એમ્પ્લોઈઝને છે એ શું કરવામાં આવે છે ને રિવોર્ડ પણ આપવામાં આવે છે અને પનિશમેન્ટ પણ આપવામાં આવે છે. ઓકે, સો બંને આપવામાં આવે છે, તો એટલા માટે એને કેરોટ એન્ડ સ્ટીક થિયરી કહેવાય છે. કેરોટ ઇઝ રિફર્સ ટુ ઇન્સેન્ટિવ. જો સારું કામ કરશે તો એને શું આપવામાં આવશે? યસ, ઓફકોર્સ, ઇન્સેન્ટિવ્સ. અને જો એ કામ બરાબર નહીં કરે તો એને શું આપવામાં આવશે? સ્ટીક. સ્ટીક મીન્સ પેનલ્ટીઝ. ઓકે, ધેન આફ્ટર, this is the main and important theory regarding your examination point of view is the Maslow's theory of motivation. આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, મેસ્લોઝ હાયરાર્કીની થિયરી. આ એક્ઝામમાં પૂછાશે જ, બરાબર છે, તો તમારે વ્યવસ્થિત રીતે લર્ન કરવાની છે. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ઇટ. Abraham Maslow is the renowned and the proposing the hierarchy need of the theory in 1943. બરાબર છે, આ એનો ઇન્ટ્રોડક્શન છે. બરાબર છે, એમણે 1943માં આ નીડ જે થિયરી છે એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે. હી કન્સિડર એઝ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મોટિવેશન બિહેવિયર એઝ ધ પ્રીડિટરમાઇન્ડ ઓર્ડર ઓફ ધ નીડ. બરાબર છે, કે કોઈ પણ માણસ છે તો એનું બિહેવિયર કેવું હશે, એનું મોટિવેશન કેવું હશે, કે એની જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે એનું મોટિવેશન હશે. જોઈએ, આ જે છે પિરામિડ છે, ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રિગાર્ડિંગ યોર એક્ઝામિનેશન. જો મેસ્લોઝ હાયરાર્કી નીડ થિયરી પૂછાય છે તો સૌથી પહેલાં તમારે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું છે, પછી આ પિરામિડ જે છે ડ્રો કરવાનું છે અને પછી એને એક્સપ્લેન કરવાનું છે. સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ હાયરાર્કી નીડ ઓફ થિયરી, કે સૌથી પહેલી બેઝિક નીડ છે ઇઝ અ બેઝિક નીડ ઓર વી કેન સે ફિઝિયોલોજિકલ નીડ. ફર્સ્ટ નીડ ઇઝ અ ફિઝિયોલોજિકલ નીડ, ઇઝ અ ફૂડ, વોટર, એર, શેલ્ટર, સ્લીપ એન્ડ થ્રિસ્ટ એક્સેટ્રા. કે સૌથી પહેલાં કોઈ પણ માણસ છે, એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એમ્પ્લોય છે, બરાબર છે, એને એની ફૂડ, વોટર અને શેલ્ટર, જો આ ત્રણ જરૂરિયાત પૂરી ન થાય તો એની બીજી કોઈ પણ જરૂરિયાત જે છે ઉદ્ભવતી નથી. તો સૌથી પહેલાં એની બેઝિક નીડ્સ જે છે એ કમ્પ્લીટ થશે. બરાબર, કોઈ પર્સનને એની પાસે ફૂડ પણ છે, વોટર છે અને શેલ્ટર પણ છે, તો જ એની સેકન્ડ નીડ જે છે ડેવલપ થાય છે, એ છે સેફ્ટી નીડ. બરાબર, કોઈ પર્સન જે છે, બરાબર, એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એમ્પ્લોય છે, બરાબર, એની પાસે પૂરતું કહેવાય કે ફૂડ અવેલેબલ નથી. બરાબર, તો તમે એને રિવોર્ડ આપો છો, એવોર્ડ આપો છો, તો એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બિકોઝ કે એની બેઝિક નીડ જ હજી ફૂલફિલ નથી થઈ. બરાબર, સો તમારે સૌથી પહેલાં એની ફર્સ્ટ નીડ છે ફિઝિયોલોજિકલ નીડ, એ કમ્પ્લીટ થાય પછી જેની સેકન્ડ નીડ એ ડેવલપ થાય છે, એ છે સેફ્ટી નીડ. સેફ્ટી નીડ એટલે શું, કે જો આ પર્સનની બેઝિક નીડ જો ફૂલફિલ થઈ ગઈ હોય તો પછી એ જે પર્સન છે એ પોતાની સિક્યોરિટી, પોતાની સેફ્ટી માટે વિચારે કે હવે એની જોબ જે છે એ સિક્યોર રહે. એટલે એ માટે એ સિક્યોરિટી ઓફ જોબ એન્ડ ધ નીડ ફોર ધ પ્રીડિટેક્ટેબલ, સિક્યોર એન્ડ ધ સેફ એન્વાયરમેન્ટ, કે પછી એ પોતાની જોબ સિક્યોર થાય એવું વિચારે. બરાબર છે, જો એ પર્સનની જોબ સિક્યોર હશે તો થર્ડ નીડ ડેવલપ થાય છે, એ છે સોશિયલ નીડ. બરાબર છે, આ જે હાયરાર્કી લેવલ છે આવી જ રીતે તમારે એક્ઝામમાં ડ્રો કરવાનું છે, કોઈ પણ નીડ ઉપર નીચે થવી જોઈએ નહીં. બરાબર, સોશિયલ નીડ જે છે તો નીડ ફોર ધ બિલોંગિંગનેસ, ફ્રેન્ડશિપ, લવ, અફેક્શન, અટેન્શન એન્ડ ધ સોશિયલ એક્સેપ્ટન્સ, કે પછી એ પર્સનને જે પણ સોસાયટીમાંથી બિલોંગ કરે છે ત્યાં એની કંઈક ગુડવિલ હોય. બરાબર છે, ત્યાં કંઈક એની ઇમેજ હોય, એનું કોઈક સ્ટેટસ હોય, એવું એ હંમેશા વિચારે, સેફ્ટી નીડ હોય પછી. બરાબર, ધેન આફ્ટર ફોર્થ નીડ ઇઝ ધ એસ્ટીમ નીડ. એસ્ટીમ નીડ મીન્સ વોટ,
There are the reputation, prestige, power, status, recognition and the respect of the others. કે જે પણ સેક્ટરમાં એ કામ કરે છે એ સેક્ટરમાં એ ફર્સ્ટ આવે, સો ઇટ્સ કોલ્ડ યોર એસ્ટીમ નીડ. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમે તમારા મેકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, બરાબર છે, તો મેકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેમ 4ના ક્લાસમાં તમારો ફર્સ્ટ રેન્ક હોય તો એ તમારી એસ્ટીમ નીડ કહેવાય, બરાબર છે. એવી જ રીતે આપણે કંપનીમાં લઈએ કે કંપનીનું સેક્ટર છે, બરાબર છે, તો ટેક્સટાઇલ ફર્મ છે તો એ ટેક્સટાઇલ ફર્મમાં તમારી ફર્મ ફર્સ્ટ આવી જોઈએ, બરાબર છે, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમારી ફર્મ ફર્સ્ટ આવી જોઈએ, તો એ તમારી એસ્ટીમ નીડ છે. ધેન આફ્ટર ધ લાસ્ટ નીડ ઇઝ અ સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન નીડ. એવું મેસ્લો કહે છે કે સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન નીડ છે એ લાસ્ટ નીડ છે, એના પછી કોઈ પણ પર્સનની નીડ જે છે એ રહેતી નથી. તો સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન નીડ એ કઈ છે? Desire for the gaining a more knowledge, social services and the creative being the authentic. બરાબર છે કે સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે કે એવી નીડ કે તમે જે ક્ષેત્રમાં છો એ ક્ષેત્રમાં તમારી જેવું કોઈ બીજું હોઈ જ ન શકે. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ક્રિકેટ ફિલ્ડ છે તો એમાં સચિન તેંડુલકર, મ્યુઝિક ફિલ્ડ છે, બરાબર છે, તો એમાં લતા મંગેશકર, બરાબર છે. ધેન આફ્ટર તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં વયા જાઓ, મુકેશભાઈ અંબાણી. સો આ બધા જે છે એ બધા જે એવી નીડ પર છે કે એમની હવે કોઈ એની કોઈ બીજી જરૂરિયાત ન હોય. દેર આર ધ સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન નીડ. જે સેક્ટરમાં એ એમની સિવાય બીજું કોઈ હોઈ જ ન શકે. દેર આર ધ ફર્સ્ટ, રાઈટ. So these are, we can say that the 5 need. This is the Maslow's hierarchy need theory. It's a very important according to point of your examination, right? So you should learn it. Then after, second theory is the McGregor's theory X and theory Y. This is also very important theory. In this 1960, Douglas McGregor is a formulated theory X and theory Y and suggesting the two aspects of a human behavior at the work. કે ડગલ્સ છે એમણે ડગલ્સ મેકજોર્જ એમણે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એનું ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેવું બિહેવિયર છે એને રિગાર્ડિંગ બે એનાલિસિસ કર્યા છે અને એને રિગાર્ડિંગ એમણે બે થિયરી આપી છે, થિયરી એક્સ અને થિયરી વાય. Theory X and theory Y, this the Douglas McGregor is said that the theory X, a theory X શું છે? Theory X is the assumption that the employees dislike the work, they are the always lazy, dislike the responsibility and the must coercion to performance. કે theory X છે એવું બિલીવ કરે છે કે કોઈ પણ પર્સન જે છે એ એમનું વર્ક બરાબર કરતા નથી, એમને એમનું જોબનું વર્ક ગમતું નથી, બરાબર છે, અને હંમેશા લેઝીનેસ જ જે છે એમાં જોવા મળે છે, એ પોતે સારું પોતાનું વર્ક કરતા નથી. તો અહીંયા જે છે થિયરી એક્સ જે છે એ નેગેટિવ મોટિવેશન થિયરી છે કે એના માટે એમને પનિશમેન્ટ જે છે, પેનલ્ટીઝ જે છે એ આપવામાં આવે છે, બરાબર છે, એમ્પ્લોયને જો એ વર્ક બરાબર નથી કરતા તો. થિયરી વાય, there are the assumption that employees like their work, they are creative, seek responsibility and can exercise the self direction. બરાબર છે. થિયરી વાય એવું માને છે કે એમ્પ્લોઈઝ છે એ ક્રિએટિવ છે, સેલ્ફ ડાયરેક્ટેડ છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી પોતાની એ સારી રીતે કરી શકે છે, નિભાવી શકે છે, તો એના માટે એમને પોઝિટિવ મોટિવેશન આપવું જોઈએ. સો અહીંયા થિયરી એક્સ જે છે એ નેગેટિવ થિયરી છે, થિયરી વાય જે છે એ પોઝિટિવ એટીટ્યુડની થિયરી છે, બરાબર. Then after અહીંયા assumption of theory X લેવામાં આવ્યું છે. An average employee does not like the work and tries to escape it's a whatever is possible. અહીંયા એવું માનવામાં આવે છે કે એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ પોતાનું વર્ક એને ગમતું નથી ને હંમેશા જે એવરેજ એમ્પ્લોઈઝ છે એવું ટ્રાય કરે છે કે પોતે પોતાના જોબ અને જવાબદારી રિસ્પોન્સિબિલિટીથી છૂટી શકે. He lacks the ambition and dislike the responsibility. કે એમને એમનું એમ્બિશન કંઈ છે નહીં અને એમને એમની જોબ ગમતી નથી, એમને રિસ્પોન્સિબિલિટી કંઈ છે નહીં. Since the employee does not want to work, he must be pursued, the compel or the warn with the punishment to achieve the organizational goal. તો એના માટે એમ્પ્લોઈઝને વોર્ન કરવામાં આવે છે, જો એ કમ્પ્લીટ નથી કરતા ગોલને તો એને એના માટે પેનલ્ટીઝ આપવામાં આવે છે, બરાબર. Second, there are the assumption of the theory Y that employees can pursue their job and relaxing and normal. કે કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ છે તો એ રિલેક્સિંગ સાથે પોતાની જોબ જે છે એ પરફોર્મ કરે છે, એમને કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થતી નથી.
If the job is rewarding and the satisfying, then it will be result in the employee's loyalty and the commitment to organization. કે જો કોઈ પર્સન છે જો એને રિવોર્ડ આપવામાં આવે છે તો એ સેટિસ્ફાઈલી પોતાની જોબ જે છે કમ્પ્લીટ કરશે અને એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ લોયલી જે છે પોતાનું વર્ક અને કમિટમેન્ટ જે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું કરી શકશે, કમ્પ્લીટ કરી શકશે. Then the creativity, there are the resourcefulness and the innovative potentially of the employees can be utilized to solve their organization problems. કે કોઈ પણ પર્સન જે છે બરાબર એ ક્રિએટિવલી વર્ક કરે છે, પીસફુલી વર્ક કરે છે અને રિસોર્સ જે છે એના એ સારી રીતે ઇનોવેટિવલી એનો કમ્પ્લીટ કરશે. Then after third theory છે એ Herzberg's two-factor theory of motivation. In 1959, Frederick Herzberg, a behavioral scientist, is proposed a two-factor theory of that motivator. There are the hygiene theory કે જેને hygiene theory પણ કહેવામાં આવે છે. જોઈએ two-factor theory, there are the Frederick Herzberg is given to you. There are the hygienic factor and the motivator factor. બરાબર છે. સો ફર્સ્ટ વન દેર આર ધ હાઇજીનિક ફેક્ટર. બે ફેક્ટર છે, એક હાઇજીનિક ફેક્ટર છે અને મોટિવેશનલ ફેક્ટર છે. તો ફર્સ્ટ વન છે હાઇજીનિક ફેક્ટર. હાઇજીનિક ફેક્ટર આર ધોઝ જોબ factors which are the essential for the existence of the motivation at the workplace. કે એ શેના માટે જરૂરી છે કે જે પણ જ્યાં પણ કોઈ વ્યક્તિ એમ્પ્લોય જે છે વર્ક કરે છે તો એ વર્ક પ્લેસ પર એ જરૂરિયાત હોવી જોઈએ. So its hygiene factor are also called the dissatisfies or the maintenance factor as they are required to avoid the dissatisfaction. These factors are described job environment and scenario. કે job environment જે છે એને describe કરે છે. So there are the means of hygiene factors are companies policies and administration, then interpersonal relations, working condition, salary, સ્ટેટસ એન્ડ જોબ સિક્યુરિટી. તો આ બધા જે ફેક્ટર જે છે એ હાઇજીન ફેક્ટરમાં આવે છે કે જ્યાં પણ પર્સન વર્ક કરે છે વર્કિંગ કન્ડિશન જો એપ્રોપ્રિએટ નથી તો એ સારી રીતે વર્ક નહીં કરી શકે. તે જ્યાં વર્ક કરે છે જ્યાં ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન સારા નથી તો એ પોતાની એફિશિયન્સી કરતાં સારી રીતે વર્ક કરી શકશે નહીં. બરાબર. Then after motivational factors, the motivational factors is a yield positive satisfaction. So these factors are the motivate the employees for the superior performance. કે motivational factors એટલા માટે કહેવાય છે કે વધારે સારી રીતે એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરી શકે છે એટલા માટે. These are the factors is involved in the performing the job. So employees find these factors is the interestingly rewarding. So means of motivation there are the recognition કે સૌથી પહેલાં તો સારું એની recognition થવું જોઈએ. Second one is a sense of achievement કે achievement જે છે બરાબર છે એ જે પણ ગોલ અચીવ કરે છે તો એને સારું એમાં એપ્રિશિએશન મળે. ગ્રોથ એન્ડ પ્રમોશનલ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે સારી એવી ગ્રોથ અને ઓપોર્ચ્યુનિટી એને મળી રહે કે સારું અચીવ કરી શકે. રિસ્પોન્સિબિલિટી બરાબર છે એ જવાબદારી કમ્પ્લીટ કરી શકે પોતાની. Then after fourth theory is the David McClelland's theory of need. બરાબર છે. ત્રણ નીડ આમાં કન્સિડર કરવામાં આવી છે. નીડ ઓફ અચીવમેન્ટ, નીડ ઓફ એફિલિએશન એન્ડ નીડ ઓફ પાવર. બરાબર છે. આ ત્રણ નીડ હશે તો જ કોઈ પણ પર્સન એ સારી રીતે એ પોતે મોટિવેશન લઈ શકશે. ફર્સ્ટ વન નીડ ફોર અચીવમેન્ટ. This drives to excel to achieve this relations to set of the standard and the strive to succeed. કે અચીવમેન્ટ છે તો એમાં એક સ્ટાન્ડર્ડ એ લોકો ડિસાઇડ કરે છે અને સ્ટાન્ડર્ડને અચીવ કરવા માટે કેવી રીતે સક્સેસ મેળવવી. સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ નીડ્સ ઓફ અચીવમેન્ટ. Then after need for affiliation, this the desire for the friendly and the close interpersonal relation. કે જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરે છે તો એની સાથે સારા ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ ક્રિએટ થાય. સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ નીડ ફોર એફિલિએશન. Then after need for power. So the need to make the others to behave in the way to that they would be not have to behave the otherwise. Means કે એની પાસે એક પાવર હોય પોઝિશન હોય તો જે પણ એને અચીવ ગોલ જે છે જે પણ ગોલ એને ડિસાઇડ કર્યા છે પર્સને તો એ અચીવ કરી શકે. તો આ ત્રણ જે નીડ છે એ બેઝિકલી ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે. બરાબર છે એમ્પ્લોઈઝ માટે. Then after fifth one is the Victor Vroom's expectancy theory. Let's see it. The theory is assumed that the behavior is result from the conscious choice among the alternatives.
whose purpose is to maximize the pleasure and minimize pain. So there are the key element of this theories refers to as following: valence V, instrumentally I, and expectancies E. બરાબર છે. અહીંયા આ જે થિયરી છે એવું અઝ્યુમ કરે છે કે કોઈ પણ પર્સનનું બિહેવિયર છે એ કોન્શિયસ ચોઇસ કરે છે. અલ્ટરનેટિવ ઘણા બધા હોય, બરાબર છે. 3 થી 4 અલ્ટરનેટિવ હોય તો એમાંથી બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ કયું છે કે એનાથી એને ઓછું ડિસસેટિસ્ફેક્શન અને સારું સેટિસ્ફેક્શન મળે. એના માટે અહીંયા 3 કી ફેક્ટર લેવામાં આવ્યા છે: વેલેન્સ V, instrumentally I, and expectancy E. First one is a valence. The term refers to the emotional orientation peoples that hold with the respect to outcomes or the rewards. કે અહીંયા વેલેન્સ જે છે એના માટે લેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પર્સન જે છે એનું મેઇન ઓરિએન્ટેશન જે છે એ શેના માટે હોય તો કે રિવોર્ડ્સ માટે, એવોર્ડ્સ માટે. સો વેલેન્સ મે વેરી ફ્રોમ -1 to 1, કે -1 થી 1 સુધી જે છે એ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Then valence is a negative if the individual prefers the not attending an outcome and compare with the attending it. કે કોઈ પર્સન જે છે એ નેગેટિવ એનું વેલેન્સ થાય છે જ્યારે એ કોઈ પર્સન જે છે એ આઉટકમ કરતાં વધારે પોતે જે પણ ગોલ છે અચીવ કરવા માટે વધારે કમિટમેન્ટ હોય. સેકન્ડ વન, valence is 0 if the individual is in indifference to outcome. બરાબર છે. કોઈ પણ આઉટકમ છે એમાં કોઈ પણ જાતનો ડિફરન્સ જોવા મળતો નથી. જે પણ અટેન્ડ કરે છે એટલું જ એને આઉટકમ અને રિવોર્ડ જોઈએ છે, તો એનું વેલેન્સ જે છે એ 0 આવે છે. દેન ધ વેલેન્સ ઇઝ ધ પોઝિટિવ ઇફ દેર હેઝ ધ સ્ટ્રોંગ પ્રેફરન્સ ટુ ધ આઉટકમ. જ્યારે જે વેલેન્સ છે એ +1 આવે છે કે જ્યારે કોઈ પણ પર્સન છે, એમ્પ્લોય છે, એનું મેઇન મોટિવ જે છે એ રિવોર્ડ્સ છે, કે એને કોઈ પણ વર્ક જે છે એ ત્યારે જ સારું કરશે જ્યારે એને રિવોર્ડ વધારે મળશે. The valence of the individual must be positive if the motivation to take the place. કે જો મોટિવેશન જોવું હોય તો એ કોઈ પણ પર્સનનું વેલેન્સ જે છે એ પ્લસ હોવું જોઈએ. Then after instrumentally, the instrumentally is refers to the brief that the first level of outcome will lead to the second level outcome. So the value of instrumentally is varies from the 0 to 1. If an employee sees that the promotion are based on the performance, is the instrumentally be the rated high. કે કોઈ પર્સન જે છે એ રેકગ્નાઇઝેશન માટે, એવોર્ડ માટે જ વર્ક કરતું હોય, બરાબર છે, કોઈ પણ પર્સન, તો એનું જે છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલી લેવલ જે છે એ હાઈ રેટેડ હશે. A low estimate is instrumentally will be made the employees fails to such a linkage between the performance and reward. કે લો ત્યારે હશે કે જ્યારે કોઈ પર્સન જે છે રિવોર્ડ જે છે એનું ઓછું મેન્ટેન કરતો હશે અને વર્ક જે છે એ વધારે પ્રિફર કરતો હશે. Then after last one is a expectancy. Expectancy refers to the belief that an effort will lead to be a completion of the task. કે completion જે છે ટાસ્ક જે પણ આપવામાં આવ્યો છે સારી રીતે કમ્પ્લીટ કરવા માટે એ એક્સપેક્ટન્સી જે છે એ કહેવાય કે એક્સપેક્ટેશન જે હોય છે એ. So the value of expectancies varies from 0 to 1. If an employee see the no chance that the effort will be lead to desired performance, so the expectancy is 0. કે કોઈ પર્સન છે એવું લાગે છે ને કે હવે આમાં કોઈ ચાન્સ નથી, અમારે કોઈ વર્ક નથી કરવું, તો એનું એક્સપેક્ટન્સી લેવલ જે છે એ 0 આવે છે. On the other hand, if the employee is confident in the task and complain to be a expectancy has a value of 1. કે કોન્ફિડન્સ છે, સારી રીતે વર્ક એ કરી શકશે, તો એનું એક્સપેક્ટન્સી લેવલ જે છે વેલ્યુ શું આવશે? 1 આવશે. Then after the managerial implication of expectancy theory, કે મેનેજર જે છે હાયર ઓથોરિટીઝ કેવી રીતે લે છે એક્સપેક્ટન્સી થિયરીને? સો મોટિવેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલેન્સ મલ્ટીપ્લાય બાય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલી મલ્ટીપ્લાય બાય એક્સપેક્ટેશન, એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એ લોકો મોટિવેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. અહીંયા જે છે તમારી ફર્સ્ટ 5 થિયરી રિગાર્ડિંગ ધ મોટિવેશન એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આની પછી જો જે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશન હશે એમાં આપણે રિમેઇનિંગ 3 થિયરીઝ રિગાર્ડિંગ ધ મોટિવેશન એ ડિસ્કસ કરશું. ઓકે, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ઇટ. ઇફ યુ ફાઇન્ડ એની ક્વેરી દેન ફીલ ફ્રી ટુ કોન્ટેક્ટ મી એની ટાઈમ. ઓકે, અને after watching this video lecture you should learn from your textbook, and if you find any query from that you can also contact me. Thank you so much.